Deutsch, Oberstufe 2, Lektion 96. Heute machen wir die koreanische Erklärung zum Lesetext. 한국말로 읽기 문장 같이 해석해 봅시다. Jungs und Mädchen. Mädchen, das Mädchen라는 명사는 문제가 없겠지만 반대말 소년, der Junge, Jungs 여러 가지 단어가 있기 때문에 조금 정리해보자. Zuerst der Junge, der Junge. Der Junge, 복수, die Jungen 이렇게는 많이 안 써요. 왜냐하면 이거 그냥 젊은 사람과 좀 몸액이 강하니까 der Junge 복수라면 여기처럼 die Jungs로 하시면 돼. 그 외에 특히 남부에서는 부배, der Bube 발음상 이 애가 말할 때 없어지고 der Bub 복수 die Buben도 있어요. 하지만 시험만 생각하시면 일단 Jungs und Mädchen 이 패턴 외우면 딱 좋아요. Und trennen 분리하다고죠? getrennt unterrichten, also 다로 이런 상태로 남자는 남자밖에 없고 여자는 여자밖에 없고 이런 상태로 수업하냐? 어떨까요? Im Zuge der Gleichstellung 이 im Zuge der 이 표현 그대로 암기하시면 C1, C2도 찾으실 수 있고 어떤 이야기 하고 있는데 이 이야기가 좀으로 탄생하고 지금도 계속하고 있어요. 그죠? 그래서 이 시간 이야기, 이 과정 이야기 하고 싶을 때는 im Zuge des, im Zuge der 입격 쓰시면 돼. Gleichstellung der Geschlechter, also 남자, 여자, 이 평등, das Geschlecht, 성별이죠. Lautet eine Forderung, lautet ist immer bla bla bla입니다. Forderung 어떤 요구, also 결국 성별, 평등 이런 이야기가 있는데 이 과정에서는 하나의 요구가 있었지. Jungs und Mädchen getrennt zu unterrichten, also 같이 수업하지 말고 따로. Mädchen erreichen bessere Noten. Die Noten은 음표뿐만 아니라 학교에서는 성적이죠. Und erreichen total하다, 결국 얻을 수 있어 같은 문맥으로. Und höhere, 보다 높은 Abschlüsse. Abschluss ist hier wie 졸업 아니면 학위. Also 남자애보다 레벨 높은 학위도 여자애는 얻을 수 있어. Sodass 결과적으로는 eine Trennung nach Geschlecht, 성별에 따라 이런 분리 in der Schule als Lösung des Problems erscheint. Erscheinen ist immer 잘 모르겠지만 것 같아요. 이런 모양이야. Doch wie sinnvoll ist es? 하지만 얼마 정도 의미가 있냐? Kinder separat zu unterrichten, also trennen, getrennt 많이 썼으니까 이제 조금 더 다른 표현 separat 똑같은 의미이지만 조금 더 공식적인 느낌, 어려운 느낌은 separate입니다. 프로는 프로페셔널 할 때 프로 대박 자는 사람 이런 의미는 아니고 프로는 이거 좋은 생각이야, 장성이야 이렇게 합시다, 그죠? für 같은 의미, ich bin dafür 할 때 für. Also 따로 수업하면 뭐가 좋을까? Lehrpläne sind geschlechterorientiert und schreiben Mädchen und Jungs soziale Rollen zu. Lehrpläne, lehren wie 가르치다, 어렵게 Pläne, 계획이죠. 그러면 커리큘럼. geschlechterorientiert bedeutet 항상 어떤 이야기에 향하면서, also 결국 남자애는 이렇게 하고 여자애는 이렇게 하고, das ist immer geschlechterorientiert. Und schreiben은 조심, 쓰다 있지만 뒤에 이렇게 쭉 가시면 수가 있어. 이 문형은 A라는 물건 아니면 사람, schreibt, B, 어떤 땡땡땡 zu. Also 여기서는 사회적인 역할 und 뭘 할 거야? 할당하다. Also ich schreibe jetzt zu, 이 할당하다는 어떤 특징이나 also zum Beispiel A라는 사람은 B를 보고 B는 이런 사람 있구나 이렇게 알아서 결정하는 행동은 zuschreiben. Und 이런 soziale Rollen은 무슨 문제가 있어? Die auf Stereotypen aufbauen. basier도 여기서 쓸 수 있죠. Also 남자는 이렇게 하지, 여자는 이런 거 있죠. 이런 스테레오타입 같은 거는 기반이 되고 이런 기반 때문에 사회적인 역할, 남자는 이렇게 해야죠. 이런 거가 머릿속에 있고 und 학교에서도 결국은 이런 이야기 생각하면서 고려하면서 수업한다. Darum, die Kinder in unterschiedlichen, also in anderen Klassen 다른, 그쵸, 이런 느낌. Getrennt voneinander zu unterrichten, kann dieses Problem beseitigen. A von B trennen, Kindern 복수, 복수의 경우는 전치사 einander 붙여야 돼. 그래서 getrennt unterrichten, 이 voneinander가 아예 없어도 되는데 voneinander가 있으면 이거 조금 더 강한 느낌이 있어요.
Also A는 B는 A로부터 이렇게 분리가 된다. 이 느낌 강하게 하고 싶으면 voneinander 같이 쓰시면 돼. Und 이렇게 따로따로 수업하면 kann dieses Problem beseitigen. Welches Problem? Soziale Rollen zuschreiben라는 문제죠. etwas beseitigen ist 제거하다. 제거하다. 또 다른 자주 나오는 동사는 etwas entfernen. entfernen은 뭔가 물리적인 이야기 아니면 진짜 어떤 물건, 이 물건 없애다. 유명한 이야기는 우리가 옷 이야기할 때 여기 얼룩이 있고 이 얼룩 없애고 싶으면 den Fleck entfernen이라고 해. Fleck beseitigen은 많이 안 쓰죠. 하지만 ein Problem entfernen보다는 역시 어떤 개념 같은 거는 ein Problem beseitigen가 조금 더 예뻐요. Durch die Abwesenheit, 여기 항상 체크하시고 Anwesenheit는 여기에 있음 아니면 출석하다. ab는 없음, Abwesenheit 결석. 결석보다는 여기서는 그냥 des jeweils anderen Geschlechts, 다른 성별이 없다. 이 없는 것을 통하여. Also jeweils anderen Geschlechts는 우리가 여기서 한편으로 두 가지 입장 이야기 동시에 할 수 있지, 그죠? 그래서 여기는 방이 두 가지 생기고 여기는 남자의 방이 없고 여기는 여자의 방이 없고 이런 방에서는 여자가 없고 여기는 남자가 없고 그죠? Also die Abwesenheit des jeweils anderen Geschlechts. 각각의 경우의 다른 성별이 없기 때문에 zeigen sich Mädchen und Jungen. 그쵸? 여기는 Jungen보다는 Jungs로 하시면 조금 더 예쁘겠네. Entgegen den ihnen zugeschriebenen Rollen. Entgegen ist hier wie 반대하다, 거꾸로 같은 느낌. Also 남자는 이렇게 해야 하죠. 여성이 이렇게 하지. 이런 zugeschriebenen 할당된 역할이 있는데 같은 공간에 다른 성별이 없으면 이 역할랑 완전 반대 이런 행동을 보여주다. Also sich zeigen, 자기 모습을 보여주다 보다는 어떤 행동을 보여주다. 이렇게도 생각하시면 돼요. Dieses ablegen, ablegen ist hier wie 놔두고 버리다 아니면 그냥 놔두다. Der Maske, 코로나 이야기는 마스크는 좀 다른 느낌이겠지만 원래는 이런 가면 같은 거 führt dazu, zu etwas führen, 어떤 결과를 만들다. 무슨 결과? Dass sich die Kinder freier fühlen. 또 자유롭게 이런 느낌이 들지, 그죠? 아가들이. Und sich mehr zutrauen. Ich traue mich, 용기가 있어. Ich traue mir etwas zu. 어떤 역시 행동할 용기가 있어. 조금 차이가 있지, 그죠? Ich traue mich. 예를 들어, alleine, zu machen. Ich traue mich, alleine nach Deutschland zu fliegen. 난 혼자서 독일 갈 용기가 있어. 진짜로 조금 무서운 거. 뭔가, 할 수 있는지 걱정하다 보다는 진짜 무섭다. 무섭지만 할 용기가 있어. 다음은 ich traue, 여기 조심, mir Dativ 3격 씁시다. Ich traue mir zu, zu machen. 난 할 자신감이 있어. also 무섭다 보다는 그냥 자신감 이야기하고 싶어요. 많은 경우는 같이 써도 돼. 상관은 없겠지만 그래도 살짝 느낌이 다르죠. 그래서 이렇게 따로따로 수업받고 있는 애는 다른 성별이 없기 때문에 왠지 조금 더 많은 자신감이 생긴다. Und Maske ablegen. Maske ist immer wie 뭔가 연기하다. 예를 들어 남자의 경우는 여자 앞에서는 이상한 행동하면 조금 부끄러우니까 뭔가 멋지게 행동해야 돼. 근데 이거 결국은 다 연기잖아요. 그래서 이제 연기 안 해도 돼. Die Maske ablegen라는 표현이 있어요. 이제 솔직하게 자연스럽게 행동할 수 있어. In Untersuchungen 어떤 검사보다는 어떤 설문조사나 어떤 연구 여기서는 hat sich gezeigt, 이런 결과가 나타났어요. Dass Jungs in separierten Klassen, getrennten Klassen, also 학교반 und 다루다루 되어 있는 aktiver am Unterricht der Geisteswissenschaften teilnehmen. am Unterricht teilnehmen, 역시 teilnehmen 안 잘 씁시다. 참여하다, 그죠? Geisteswissenschaften, 인문학. 반대말 ist Naturwissenschaften. 자연과학, also 수학 같은 거, 과학 다 Naturwissenschaft. 철학이나 문학이나, das ist dann die Geisteswissenschaft. Bei Mädchen zeigte sich dieses Bild. dieses Bild는 이런 그림보다는 이런 행동 방식, 이런 특징 여기서 그죠? 이런 image.
in den Naturwissenschaften. Also 남자밖에 없는 교실에서는 남자가 geisteswissenschaften 수업 조금 더 잘하고 여성들의 경우는 수학이나 과학이나 자연과학 이런 과목의 경우 조금 더 활발하게 수업에 참여했어요. Ein weiterer 계속하는 보다는 또 다른이죠. Ein weiterer ist immer ein anderer. Ein anderer Vorteil, ein weiterer Vorteil des getrennten Unterrichts ist, dass Jungs und Mädchen ihr Selbstbewusstsein in homogenen Gruppen besser entfalten. etwas entfalten은 아름다운 폈다. 그래서 자기가 원래 갖고 있었던 어떤 능력 이제 잘 개발한다. Ich entfalte meine Fähigkeiten. homogen 다른 물건들, 다른 성격들 같은 거는 없어요. 다 똑같아요. Das ist dann immer homogen. Homo ist immer eins이죠. Und hetero ist immer 많이, also homogen und heterogen. 여러 가지 다양한 사람들이 같이 있으면 das ist dann heterogen. Also 결국은 Jungs und Mädchen 둘 다 역시 다른 성별이 없으면 이런 그룹에서는 자기 자신감을 잘 만들 수 있어. 자신감 많이 얻을 수 있어. Das liegt daran, bla 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 때문에 und an etwas liegen, 이 das가 결국 원인이 된다. 무슨 원인? Dass die Reaktionen des Umfelds anders sind als in heterogenen Klassen. Das Umfeld는 여기서 어떤 주변에 있는 장소보다는 주변에 있는 사람들, also 결국 교실에 있는 다른 학생들, 이 학생들이 하는 여러 가지 반응, 뭔가 말할 때 다른 사람이 어떻게 대답한다, 어떻게 반응한다? 이거 다르다. also 남자 여자가 같이 있는 반 그리고 다르다로 하는 반 이 반응이 다르니까 selbstbewusstsein이 더 많이 생긴다. 자, 이 이야기는 아직 설명이 많이 안 나오니까 다음에 올 걸. Mädchen tragen etwas zum Unterricht bei. beitragen 기여하다 그죠? 여자애들은 뭔가 수업에 기여하다. 왜요? Da sie keine spöttischen Kommentare. Kommentar ist 그대로 그죠? 여기는 댓글 말고 그냥 어떤 코멘트, also 그냥 사람은 뭔가 이야기했으니까 이 이야기 듣고 우리도 뭔가 이야기하고 싶다. 평가하는 거 있죠? Das ist der Kommentar. Und spöttisch ist immer wie 뭔가 욕보다는 그냥 네가 진짜 바보 아니야? 이거 뭔 소리야? 이거 이상하지 않아요? 이런 거. Also 안 좋은 평가, 욕 같은 느낌으로. Der Jungs befürchten, etwas befürchten ist hier wie 어떤 나쁜 이야기가 자기한테 올 것 같아요. 아니면 앞으로 생길 것 같아요. 그 때문에 걱정하다. 걱정하다 좀 크게 생각하시면 돼. 왜냐하면 여기는 die Furcht가 들어가 있지, 그죠? Die Furcht는 결국 die Angst, 두려움. also 결국 여자애가 수업 중 뭔가 말하면 남자들이 이거 보고 뭔가 흐하 이 의견이 뭘까요? 바보 아니야? 이런 거 할까 봐서 겁이 난다. 걱정이 한다. 교실에는 이제 남자애가 없기 때문에 이런 걱정할 필요가 없어요. 그 때문에 발발하게 여자애들이 수업에 기여할 수 있어. 많이 말할 수 있어. 아마 한국에서는 학생들이 기본적으로 수업 중 말 안 하죠. 그래도 독일에서는 수업 중이라도 계속 뭔가 발언해야 돼. 발언 안 하면 성적이 안 나와. 단, Jungs, wiederum, 나열 이야기, 그쵸? 잘해로. 근데 이거 열심히 해석할 필요가 없고, 그냥 아직 우리가 같은 흐름으로 같은 내용 이야기하고 있습니다. 이런 역할만 하고 있지, 그죠? 그래서 여자 이야기 했는데, 이제는 같은 이야기 하지만 Jungs 이야기 하자고. 다시 ablegen, 놔두고, 그죠? Pakete, 택배 이야기, 그죠? hier ablegen, 여기서 놔두세요, 같은 거. Jungs legen ihre Coolness ab. coolness, 이거 한국에 있는 건 잘 모르겠지만, 독일에서는 남자애가 다 이렇게, 나는 잘 모르는데, 괜찮지. 이렇게 뭔가 멋지게, 조금 차갑게, 이상하게 행동해야 남자답게 할 수 있죠. und beteiligen sich, 참여하다, produktiv, 생산적, 그대로, am Unterricht, anstatt zu stören. also 결국 남자애는 많은 경우 뭔가 장난치니까 방해가 된다고죠, 수업. 이렇게는 이제 안 해도 돼. 왜냐하면 멋지게 해야 할 이유는 눈앞에 여성들이 있기 때문에. 그래서 방해하는 것 대신에 이제는 남자애가 생산적으로 수업 참여하고 있어요. coolness를 일단 놔두니까. 컨트라 반대말은 프로였죠? 프로는 하자 좋지, 컨트라는 안 돼요. 반대 입장, 반대 의견. Jungs und Mädchen nicht getrennt unterrichten, 다로 하면 안 되죠. Empirisch ist nicht erwiesen, dass getrennter Unterricht zu besseren Noten und Abschlüssen führt.
empiirisch ist immer 어떤 실체적인 경험 이야기. Also 어떤 이론 말고 실제로 이론 이야기가 있었기 때문에 이렇게 말할 수 있지. Das ist immer etwas ist empirisch. Erwiesen은 결국 bewiesen, etwas beweisen, etwas erweisen. 하지만 논문의 경우는 erwiesen, etwas ist nicht erwiesen bedeutet 이론 이야기에는 아직 어떤 데이터가 없어서 입증되지 않은 상태야. Also 여기는 이론이 여러 가지 있는데 경험적인 이야기, 실제로는 이런 입증이 아직 안 된다. 무슨? Das getrennte Unterricht zu besseren Noten und Abschlüssen führt. 따로따로 수업하면 학생들이 보다 좋은 성적 얻을 수도 있고 게다가 보다 좋은 학위로 졸업할 수 있다. 이런 이야기는 경험적 아직 안 나왔어요. 이런 데이터는 없어요. Also A führt zu B, A가 있으니까 쭉쭉쭉쭉 B가 나온다. vielmehr 다시 띄어쓰기 없기 때문에 오히려 besteht die Gefahr besteht, also 어떤 개념이 있어요. 있다. 하지만 개념, 위험성이 있어, 가능성이 있어, 기회가 있어. Es besteht die Möglichkeit, es besteht die Chance, es besteht die Wahrscheinlichkeit, es besteht die Gefahr. 이런 표현 자주 쓸 수 있겠네. Also 오히려 이 좋은 이야기 말고 오히려 위험성이 있어요. 무슨 위험성이 있어? Dass die individuelle Förderung, also 한 명씩이 도와주는 거, 개별적인 지원, einzelner, individuell und einzeln 같은 말이겠지만 이렇게 나열하면 강한 느낌이죠. 진짜 한 명씩 einzelner Schüler, 각각 학생들, nicht erfolgt. erfolgen, 이 단어 항상 조심해야죠. Der Erfolg, 명사가 있겠지? Das war unser 성공, 그죠? 잘한다, 성공하다, 그죠? 근데 erfolg는 결국, 소문자이라서 성공 쪽 아니면 성공하다 같은 의미로 해석하고 싶지만 이거 결국 어떤 이야기가 진행된다. 아니면 또 쉽게 어떤 이야기가 있어, 어떤 이야기 사람들이 하다, 있다, 이렇게도 해석 가능해요. 자, 이 문장 보시면 die Förderung, also 어떤 Hilfe, 그죠? 도와주는 거, 지원이 되지 않다. 지원이 진행되지 않다. 왜 이렇게 안 된다? Weil die Geschlechterrolle alles andere überdeckt. Also 반에는 남자밖에 없고 여자밖에 없는데 그래도 이 교실 안에서는 이 성별적인 역할이 다른 모든 이야기보다 훨씬 더 중요해. etwas überdecken, 덮다 같은 거. 근데 이 덮다는 über 때문에 조금 안 좋은 느낌이 들어요. 이런 자세한 감정을 표현하는 전치사나 접두사는 항상 깊게 봐야 하죠. 쉽지 않은 걸. 그래도 etwas überdecken은 항상 어떤 나쁜 거가 있다. 먼저 뭔가 냄새 나는 거 있죠. 아니면 보기 싫어요. 근데 이 나쁜 거는 우리가 없앨 수는 없어요. 해결은 못해요. 근데 우리가 뭘 해? 여기 뒤에 입을 이렇게 쭉 하면 이제 안 보이게 된다. 실제로 이거 요리할 때 많이 나와. 우리가 어떤 요리 만들 때 예를 들어 뭔가 강한 냄새가 나와. 어떤 재료 때문에. 냄새. Das stinkt. 그죠? Das stinkt. 으악. 근데 맛이 괜찮아요. 근데 이 냄새가 문제야. 그러면 우리가 다른 재료 넣고 이 다른 재료에는 강한 좋은 냄새가 있고 이 강한 좋은 냄새가 있기 때문에 나쁜 냄새가 이렇게 높이는 상태가 된다고죠. 높다. 그래서 이제 나쁜 냄새가 안 나와. 대신에 좋은 냄새 나. Das ist dann überdecken. 그래도 이거 나쁜 물건이 원래 그대로 있는데 완전히 좋은 의미로 뭔가 해결하려는 안 된다. 다음 돕다. 우리가 자주 쓰는 거는 잘 때, 그죠? 입으로 몸을 돕다. Das ist dann nicht überdecken, sondern zudecken. Zudecken. Ich decke mich zu, sich Sakyok zudecken. Also wenn es kalt ist, muss man sich gut zudecken. Aber 어떤 나쁜 물건이 어딘가 있으면 이거 덮어야 돼. Das muss man überdecken. 찾기, 이해하기가 어려운 표현도 있겠지만 천천히 생각하시면 überdecken, 숨기게 하다. 안 보이게 하는 돕다, zudecken, 그냥 돕다, 입을. 이렇게도 가볍게 생각하시면 되겠죠. 그 외에도 bedecken, verdecken 여러 가지 있는데 다음에 다시 한번 천천히 생각해보자. Dann die Begabung. Begabung ist so ähnlich wie das Talent. Das Talent 둘 다 기억하면 좋아요. 어떤 재능이죠. Eines Mädchens, zum Beispiel im Fach Deutsch. Deutsch ist 국어. 독일 사람한테는 국어. Also 결국 독일어. 국어라는 단어 자체가 없어요, 우리가.
Fach는 과목이죠. 아주 예를 들어 어떤 여성이 국어 되게 잘한다. 진짜 재능이 있어. 근데 이 재능이 könnte 혹시라도 nicht auffallen ist 눈에 띄니까 여기 있구나. 바로 알 수 있지. 근데 이렇게는 안 된다. also 결국 이 재능 사람이 결국은 발견 못한다. 왜요? Da sich der Unterricht auf die Förderung in den Naturwissenschaften fokussiert. 결국은 다시 스테레오typ 이야기가 여기서 나와. 자세히 보면 교실에는 지금 여자밖에 없어요. 여자 학생밖에 없지, 그죠? 근데 학교 선생님이 무슨 생각해? 여자들이 어차피 수학 같은 거, Naturwissenschaften 같은 거는 모르니까 아니면 잘 못하니까 Naturwissenschaften에 관한 여러 가지 추가적인 설명이나 여러 가지 지원 많이 해줘야 돼. 동시에 여자들이 어차피 국어 같은 거는 잘 하니까 국어는 열심히 공부 안 해도 돼. 대신에 조금 더 많은 시간은 수학을 위해 그냥 씁시다. 이런 시스템은 될 수는 있죠. 그 때문에 결국은 국어의 재능이 있더라도 선생님도 이거 모르고 본인도 아마 모르죠. 그래서 결국 수업에서는 과학에 관한 지원밖에 안 하니까 집중적으로 국어는 결국 어딘가는 놔두고 Der Unterricht erfolgt zwar getrennt, 아까 설명한 이야기 그죠? zwar 이런 이야기는 맞습니다. 인정합니다. Der Unterricht erfolgt 아까처럼 진행 이야기 그죠? 아니면 그냥 하다. 수업은 따로따로 하는데 맞지? 하지만 weiterhin ist 옛날처럼 지금도 계속한다. An Geschlechterstereotypen ausgerichtet, an etwas ausgerichtet sein, 정렬된다. 결국은 여자는 이런 사람이야, 이런 특징이 있기 때문에 이렇게 해야 하죠. 그 때문에 결국 문제가 생기죠. Mädchen beispielsweise, 예를 들어 basteln. basteln ist eigentlich 간단한 만들기. also 종이로, 나무로, 아니면 그냥 색칠하면서 뭔가 만들 때는 basteln이라고 해. 수공. Und sich etwas erschließen, 이 표현도 몇 번 나왔죠? 모르는 어떤 대상이 있고 우리가 열심히 공부하면서 조금씩 접근하고 들어간다. 이제 이해가 된다. also 개척하다 같은 느낌으로 어떤 내용들을 erschließen sich in Gruppenarbeit. 여성들이 예를 들어 모르는 내용은 다른 사람, 다른 친구랑 같이 그룹 작업하면서 이해가 된다. 개척한다. während ist da nicht 하면서, sondern 한편으로 비교하는 표현이죠. Jungs Frontalunterricht erhalten. 그러면 앞에 선생님이 계시고 설명 열심히 하고 und 학생들이 여기서 가만히 있고 듣고 있어요. Das ist der Frontalunterricht. Erhalten ist bekommen. Anstatt die Kinder frei wählen zu lassen, 선택하게 하다. 이 선택, 허락하다 같은 거 대신에. also 결국 아가들한테 자유롭게 알아서 선택하게 하는 거 대신에 finden sie sich weiterhin in Schubladen wieder. 이렇게 읽으면 돼. Und 선택하는 대상이 뭘까요? Welcher Unterrichtstyp Ihnen eher zusagt? Etwas sagt mir zu. zusagen bedeutet hier wie 선호하다? 아니면 조금 더 가볍게 생각하시면 좋아하다. 그래도 zusagen 자체가 어려운 표현이라서 쓰기는 좋겠죠? zum Beispiel, möchtest du heute Bude찌개 oder Kimchi찌개 essen? Mir sagt heute Bude찌개 eher zu. 이렇게 말하면 완전히 이상한 사람 것 같아요. 그래도 표현은 그대로 쓸 수 있어. also etwas sagt mir zu. 나는 이거 선호하다. 나는 이거 좋아하다. also 어떤 스타일로, 어떤 유형으로 수업하는지 학생들이 알아서 선택하는 게 대신에 Sie finden sich in Schubladen wieder. 이 표현 이따가 연습해야 돼. sich in 어떤 장소 wiederfinden 라는 표현. 나는 지금 어떤 장소에 일단 있어요. 근데 이 장소는 솔직히 말하면 나는 별로 좀 안 좋은 장소. 근데 나는 일부러 이 장소는 안 갔어. 어떤 문제 때문에, 어떤 상황 때문에 나는 결국 가게 됐어요. 근데 만족은 안 한다.
그래도 어쩔 수 없었어요. Zum Beispiel, ich habe lange Zeit in Japan gearbeitet. 난 계속 일본에서 일하고, ich habe auch in Japan studiert. 대학교도 일본이었지. 그래서 내 생각은 앞으로도 계속 일본에서 생활하죠. 근데 후쿠시마가 폭발하고, 아내도 한국 사람이라서 결국 아내가 우리가 한국에 가야 하죠. 이렇게 했지. 나는 일본 좋은데 해도 어쩔 수 없어요. 아내가 가고 싶다. 결국은 아내를 위하여 한국에 가는데 한국은 잘 몰라. 언어도 몰라. 문화도 몰라. 친구도 없다. 그래도 아내 때문에 나는 일단 지금 한국에 있어요. 그러면 Ich bin nach Korea gegangen 보다는 Ich habe mich in Korea wiedergefunden라는 표현은 딱 맞습니다. 그래서 어쩔 수 없이 조금 자기한테 별로 이런 장소 가게 됐을 때는 sich in wiederfinden. 자, 여기서는 진짜 장소보다는 조금 비유적인 이야기. Die Schublade, 슈블라데는 서랍입니다. 자기가 어떤 서랍에 있는 거는 결국은 어렵게 말하면 아까 소циаль의 롤레가 있었지? 사회적인 역할. 이 롤레는 다른 사람이 할당했어, 그죠? zuschreiben 했지. 그래서 네가 남자라서 네가 이렇게 하지, 네가 여자라서 이렇게 하지, 따로따로 수업하면 결국 이 남자, 여자라는 서랍 안에 학생들이 다시 결국 있어요. 근데 이거 당연히 학생한테 별로라는 이야기야. 조금 어려운 문장이겠지만 혹시 여기까지 설명 이해할 수 있으면 이 의미 잡을 수 있겠죠. Dann in gemischten Klassen, in getrennten Klassen 다로 그죠? 분리된 getrennt, 섞이는 같이 하는 섞다 미신 거죠? 섞이는 in gemischten Klassen sind Jungs und Mädchen insgesamt 전체적으로 ausgeglichener. ausgeglichen sein ist immer 마음 아니면 감정적인 균형에 있어요. 너무 이상한 감정이 이렇게 이렇게 올라가서 뭔가 우울적이 되고는 아니고 그냥 잘 되어있는 마음 상태. 그래서 스트레스 많이 없고 부담도 없고 이상한 행동도 안 나와. 이런 상태는 ausgeglichen sein으로 표현할 수 있어. Und sie üben das soziale Miteinander. Das Miteinander ist 같이 하는 거. 그러면 공생으로 하시면 되겠지. Also 사회에서 사회적인 공생도 결국 연습할 수 있어. 무슨 공생? Der Geschlechter, also 남자, 여자가 같이 뭔가 할 때 이 사회적인 공생도 학생들이 연습해야 하죠. Später im Leben, 인생에서 미래야기, also 나중에 자기 인생 나중에 zum Beispiel bei der Arbeit, 일할 때 bei der Arbeit treffen sie auf gemischte Gruppen, also 섞이는 그룹, 남자, 여자가 둘 다 있는 그룹. 트래프는 여기서 직면이 된다. 결국은 알게 된다, 경험하다로 볼 수도 있겠죠. Dann ist es gut zu wissen, 알면 좋지, wie die soziale Interaktion zwischen den Geschlechtern funktioniert, also 사회적인 상호작용, 성별 간 거죠. also 남자는 여자랑 어떻게 이야기하고 여자는 남자 어떻게 하면 되지? 이런 거 알 수 있으면 좋지. Also wie etwas funktioniert, 어떻게 하면 좋아요, 어떻게 작동하고 있냐. Das ist immer funktionieren. Eine Aufsplitterung in Geschlechtergruppen. Aufsplitterung은 여기서 조그만 솔직히 이상한 느낌이 들어요. 왜냐하면 Aufsplitterung은 이런 느낌. 어떤 그룹이 있어요. eine homogene Gruppe, 그죠? 하나의 그룹이 있어요. 근데 여기 안에 어떤 싸움이 발생하고 여러 가지 다른 그룹이 생겼어요. 여러 가지 다른 그룹. Geschlechtergruppen은 요즘은 여기 이상한 이야기가 많기 때문에 그래도 일단 나 같은 옛날 사람의 생각은 남자가 있고 여자가 있고 그 가운데는 없다. 적어도 내 사식으로 생각하면 아우슈피타론과 조금 안 맞는 단어 여기서 두 가지밖에 없기 때문에 그죠? 그래서 eine Trennung로 하시면 돼. 어떤 나라는 전쟁이 돼버리고 내전이죠. 그래서 이제는 이 나라가 없어지고 대신에 여러 가지 다른 나라가 생겼어요. Das ist eine Aufsplitterung. bewirkt 어떤 효과가 있어요. wirken가 들어가 있지? Zudem ist immer außerdem 게다가 dass sich Mädchen und Jungen 여기도 역시 Jungen보다 Jungs로 하고 싶네. noch stärker 더 강하게 in die ihnen bereits von der Gesellschaft zugeschriebenen Rollen fügen. sich fügen 이것도 조금 하하하 같은 감정. 그러면 어떤 강한 사람이 우리한테 뭔가 하라고 한다. 이 행동 우리가 하고 싶진 않아요. 근데 안 하면 큰일 나. 상대방이 너무 강하니까. 그래서 우리가 결국 알겠습니다 해야 돼. Das ist dann sich fügen. 그래서 굴복하다로 생각하시면 돼.
그래도 이 굴복하다는 나는 쳤다보다는 알아서 하겠습니다. 이런 느낌으로 해석하시면 돼요. 그래서 결국은 따로따로 수업하면 여자들 그리고 남자들이 사회가 알아서 할당했던 사회적인 역할에 납득하다. 그래서 그래 남자는 이렇게 해야겠네. 알아서 그러면 하지. 자, 이거 무슨 소리? Das heißt, sie nutzen, ist benutzen, 이용하다고 줬수다. Stereotypen. Sich vermehrt. Vermehrt ist 더 강하게, stärker. vermehrt는 증가하다 같은 의미도 있는데, 이거 결국 단어보다는 전체적인 문장 문맥 봐야 돼. also 어떤 이야기가 더 많이 생긴다, 어떤 이야기가 증가하다, 아니면 어떤 행동, 어떤 특징 더 강하게 하다. 여러 가지 해석이 가능해요. 그래서 뭔가 viel, mehr, 증가, 강하다 이런 느낌으로 해석하면 괜찮습니다. Und sich abgrenzen bedeutet 결국 우리들이 저기 있는 사람 완전 다릅니다. 그래서 일부러 자기 특징 강하게 만들고 왜냐하면 다른 그룹이랑 우리가 다르니까 이 느낌 강조하고 싶을 때 das ist dann sich abgrenzen. sich abgrenzen also 스스로 구분하다 자기한테 어떤 경계선 같은 거 만든다. Ich grenze mich von 상대방 ab. 이거 특히 뉴스에서 정치인 이야기 할 때 보일 수 있는 표현 예를 들어 어떤 땅이 있잖아요. 어떤 땅이 한 명이 뭔가 너무나 이상한 이야기 했어요. 그래서 이 땅은 이 사람 때문에 큰일 났다. 이상하게 말했으니까. 그러면 여기 다른 당원들이 결국 wir grenzen uns von dieser Meinung ab. 누구누구가 블라블라블라 말씀했는데 우리 당으로서는 이렇게는 생각 안 합니다. Wir grenzen uns von dieser Meinung ab. 구분 쭉 합니다. Und den Zusammenhalt, Zusammenhalten, 우리가 한 팀이야, 우리가 같이 파이팅 합시다. Das ist der Zusammenhalt. in ihrer homogenen Gruppe zu stärken. 유학생 보시면 더 같은 심리 확인할 수 있지, 그죠? 독일에 있는 특히 음악에 관한 그 공부하는 유학생들이 아마 독일 사람 친구랑 같이 거의 안 놀고 유학생끼리, 한국 사람끼리가 아마 생활하고 계속 놀고 있어요. 신기하게 한국에 있는 것보다는 독일에 있을 때는 훨씬 더 한국 사람답게 행동하죠. 한국 음식밖에 안 먹고, 그죠? 음악도 K-팝밖에 안 듣고 절대로 독일이 하는 거는 같이 안 할래. 이런 심리 강하니까. 그래서 우리가 한 팀이야. 우리가 한국 유학생 팀이야. 그래서 조금 더 쉽게 친구 될 수 있고 서로서로 도움 줄 수 있겠지. 그래도 결국은 다른 학생, 독일 사람이나 일본 사람, 미국 사람이 이 상태 보고 한국 사람 이상하겠네. 이런 부작용이 있지, 그죠? 그래도 이거 모든 사람이 있는 심리 때문에 너무 이상하게 생각할 필요가 없고, 그래도 혹시 여러분이 유학 나갈 때는 이런 거는 조금 인정해보고, 무리하면서도 한번 나가보세요. 그죠? 독일 사람랑 같이 어떤 관계 만들고 유학이 재미있지, 그죠? 그래도 이야기는 일단 놔두고, 다음. Das Problem liegt nicht in den Schulen. Das Problem liegt nicht an den Schulen. 이 구분은 항상 조금 조심해야 돼. 학교 자체가 원인, 이렇게 말하고 싶으면 안 쓰면 돼요. 여기는 학교 같은 시스템의 문제, 원인보다는 장소, also 이 문제의 원인이 학교 안에서는 없어요. 장소 이야기하고 싶으니까. 그래서 기계적으로 liegen an 100% 써야 돼. 이런 이야기는 없고 부분적으로는 다른 의미도 표현할 수 있어. also 학교에서는 이 문제의 원인이 없고 대신에 in der Gesellschaft, 사회에 있어요. 원인이 사회야. 보다는 역시 같은 느낌으로 사회 안에 이 문제가 있어요. 무슨 사회? die den Geschlechtern Rollen zuschreibt. 다시 할당하다고죠. also 성별의 역할을 할당하는 사회 안에 이 문제의 원인이 있어. diese 복수 그러면 diese Rollen으로 보시면 돼. 이런 역할들 kommen schon in Kindertagesstätten zum Tragen. Kindertagesstätten은 너무 길어서 기타 이렇게만이 나와. Kindertages und 아마 이 아는 다 그죠? 잘 모르겠지만 일단 기타 밖에 안 써요 우리가. 일단 어린이집 같은 거 있죠? 닦아서. Und etwas kommt zum Tragen. 이것도 조금 설명하기가 어려운 표현이겠지만 결실을 맺다 이렇게 여러분이 이해할 수 있으면 좋겠지만 etwas kommt zum Tragen bedeutet 이 역할 일단 어딘가 있어요. 사람들이 머릿속이죠. 근데 결국은 이 역할 그냥 개념 있는데 이 개념 사람들이
이해하고 그대로 행동하면 행동 때문에 결과가 나왔지, 그죠? 그래서 die Rolle kommt zum Tragen. 아, 이 역할 그대로 사람들이 행동하면 이거 결과이죠? 이 결과는 결국 Rolle kommt zum Tragen. 남자는 이렇게 해야지, 여자는 이렇게 하지, 이런 사회적인 역할은 이런 어린이집이라도 아가들이 행동 보면 확인할 수 있고, und verfestigen, also 또 튼튼하게 만드는 거, fest죠, 튼튼하다, hart 같은 의미, nachhaltig bedeutet 결국 지속적으로인데 여기서는 뭔가 좋은 의미보다는 남자는 이렇게 해야지, 여자 그렇게 해야지 이런 스테레오타입은 딱딱해지고 und 앞으로도 계속 있을 걸. Kinder nehmen diese Zuschreibungen an. 이런 할당들 아가들이 annehmen 받아들이다. 왜 이렇게 해? Orientierung zu gewinnen. Also 나는 지금 어디야? 어디 가야 돼? 나는 뭘 해야 돼? 모를 때 Orientierung gewinnen 해야 돼. Also Orientation을 이기다 말고 Orientation도 설명 같은 의미는 아니고 여기서는 진짜 어떤 길로 가야 돼? 어떤 행동하면 돼? 이런 거 이제 알고 싶어요. 이해하고 싶어요. Das ist dann ich will Orientierung gewinnen. 좀 어려운 표현이라서 많이 안 나오지. Und ihre eigene Unsicherheit überwinden, 그죠? 자기 위 불안감을 극복하고 싶어요. 그래서, 그죠? 나는 어떻게 행동하면 되는지 몰라. 이런 상태는 불안이죠. 근데 다른 사람이, 야, 네가 남자라서 남자는 이렇게 하지? 아, 그러면 알겠습니다. 하면서 이제 그대로 하면 됐지? 그래서 이제 불안이 필요 없어요. 그래서 아가들이 이런 역할, 다른 사람이 할당하면 그냥 받아들죠. Eine von Beginn an, also 처음부터 vom Geschlecht losgelöste Lernumgebung. etwas ist losgelöst bedeutet 완전 자랐어요. 이제는 완전히 분리된 이야기. und 이제 자 성별랑 완전 상관없는 자르는 이렇게 그죠? 분리된 Lern, 학습, Umgebung ist hier 환경. wäre somit deutlich effektiver. 학교부터 시작하는 이야기 말고 진짜 아가였을 때 어린이집이나 아니면 아빠 엄마 집에서도 결국은 남자 여자라는 이야기 아예 안 하는 학습 환경은 이렇게 할 수 있다면 훨씬 더 뚜렷하게 훨씬 더 효과적이야. Pico als später in der Schule zu versuchen, 이따가 학교에서 시도하다 뭘 die vorherigen 미리 했던 아니면 전에 과거에 했던 Fehler auszubügeln. Fehler ausbügeln라는 표현. 되게 좋은 중요한 표현. 첫 번째 행동은 잘못했어요. 실패했어. 실수했어. 그 때문에 다음에 열심히 하고 어떤 좋은 행동 했어요. 이 좋은 행동 때문에 첫 번째 나쁜 행동이 이제 괜찮아요. Das ist dann unser 만회하다, 그죠? Einen Fehler ausbügeln, bügeln. 다름이 틀리지만 이런 관용구로서 이해할 수 있으면 완벽해. Wenn man einen Fehler macht, muss man ihn später ausbügeln. 이렇게도 말할 수 있죠. Fazit, das Fazit, also 결론. Ist getrennter Unterricht für Mädchen und Jungs also sinnvoll? 그렇다면 쭉 이렇게 따로따로 수업하면 의미가 있냐? Die Idee ist gut, 생각 자체, 이 아이디어는 좋지. sollte aber ihre Fokussierung auf ein Geschlecht verlieren, 다로다로 하면 이제 남자는 이렇게, 여자는 이렇게, 이런 Fokussierung, 이런 초점은 버려야 돼. Also es sollte etwas verlieren. 결국은 버리다로 생각하시면 돼. 일탑보다는 안 하는 거 있죠, 여기서. Vielmehr, 다시 띄어쓰기 없으니까 오히려 sollte sie sich auf alle Geschlechter beziehen, also 이 수업이나 이 Förderung, 이 도와주는 거 auf alle Geschlechter beziehen, 참조하다보다는 여기서는 결국 모든 성별, also 남자는 남자 말고 남자, 여자 등등 다 같이 이렇게 참조하는 게 아니면 가리키고 있어요. sich auf etwas beziehen, 결국 어떤 이야기 이렇게 쭉 가는 이 느낌으로 beziehen 해석할 수 있으면 완벽해. Also ich beziehe mich auf eine Meinung. 아까 어떤 사람이 어떤 의견 말했는데 이 의견 나는 이렇게 쭉 하고 다시 픽업하고 이 의견에 관한 내 말 하고 싶습니다. Ich beziehe mich auf etwas, 그죠? Und die individuelle Förderung der Kinder in den Mittelpunkt rücken, etwas in den Mittelpunkt rücken. Mittelpunkt ist immer 중요한 거죠. etwas ist wichtig. rücken ist wie 이동시키다. 힘 세게 이렇게 팡 밀는 거. Das ist rücken. Also 결국 etwas in den Mittelpunkt rücken bedeutet 이 이야기가 이제부터 중요하다.
그래서 따로따로 수업하고 있으면 일단 괜찮겠지만 각각 교실에서는 성별 이야기는 이제 안 하고 학생 개인적인 이야기 열심히 보고 학생이 마음이나 학생이 재능이나 여기 집중해야 돼. 남자, 여자 같은 건 필요 없어요. In Rücksprache mit, die Rücksprache ist wie 상담, also Sprache 할 때 뭔가 말하는 거 있죠. 언어 같은 느낌이죠. 여기 ist immer wie. 이렇게 쭉 앞으로 나가는 거인데 이렇게 뒤로 가면서 말하다. 그래서 수업 이렇게 계속 하면서 아빠, 엄마랑 설명하다 피드백 받고 이 피드백 참고하면서 다시 수업 만드는 행동. Das ist immer Rücksprache, in Rücksprache mit einem 표현. 예를 들어 내 교과서 있잖아요. Ich habe mein Buch beziehungsweise ich habe meine Deutschbücher in Rücksprache mit meinen Schülern entwickelt. Also 이 교과서 지금 우리가 보고 있는 교과서들은 옛날 나랑 같이 공부했던 학생이 여러 가지 말해주고 이 말 듣고 아 그렇군 그러면 이런 문제 만들어 보자 이런 익히 문장 선택해 보자. Das ist dann immer die Rücksprache. 학생들 그리고 아빠 엄마들이랑 선생님들 학교들이 상담하면서 시도할 수 있어. etwas erproben. versuchen 할 때 probieren 시도하다도 erproben도 조금 더 어려운 동사. 자, 뭘 시도할 수 있어? welcher Ansatz, der Ansatz, 이야기도 우리가 많이 했지, 그쵸? 그래도 중요하니까 다시 한번 큰 문제가 있기 때문에 하나의 행동으로 싹 이 문제 해결 못해요. 먼저 부분적으로 이 부분 먼저 열심히 생각하고 해결하고. 그래서 이 첫 번째 해결 방법은 das ist immer der Ansatz. Also welcher Ansatz für alle am besten funktioniert? 수업은 어떻게 하면 모든 사람한테 제일 좋은 의미가 있는지, 잘 되는지 이거 시도할 수 있어. 정답이 아직 없으니까. gerade durch die Lösung, 이 gerade는 여기서 지금 하고 있어. 아니면 직선 이런 의미는 아예 없고 특히 같은 역할 besonders. 이 gerade도 여러 가지 조금 어려운 기능이 있기 때문에 하지만 여기서는 감정적인 이야기 말고 besonders 특기로 보시면 돼. durch die Loslösung, also 뭔가 포기하는 분리, also 어떤 약이 자랐어요, 결국은. 버렸어. von den Geschlechts, das ist 성별, spezifisch, 특정된 거. 영어라면 specific이죠. also 뭔가 말고 딱 이거야. konkret 같은 느낌이죠. 구체적이고 특정된 이야기. etwas ist spezifisch. ansetzen, also 어떻게 수업하면 되는지 이 생각하면서 아, 상대방이 남자이라서 남자한테는 이렇게 수업해야 하지? 이런 생각 방식은 이제 버려야 돼. 분리해야 돼. 이제 안 한다. 이렇게 하면, 특히 이렇게 하면, gelingt ist 성공이죠. 성공하다. schaffen, 해내다. Geschlechtergerechtigkeit. 그래서 남자, 여자, 이 성에 관한 문제, 남녀 평등 같은 이야기, 이제 잘 하고 싶으면, 오히려 남자, 여자 이야기, 성별 이야기 자체 안 하면 좋겠다. Denn der Versuch, 이 시도, ist nicht von Beginn an einer eingeschränkten Sichtweise unterworfen. also 이 시도, also 결국 남자 여자 이야기 안 하고 제일 잘 되는 수업 하려고 하는 이 시도 ist von Beginn an 처음부터는 아니야. 뭘 아니야? einer eingeschränkten Sichtweise, also 이렇게 보는 다른 거 안 보고 이거밖에 안 본다? 제한된 어떤 관점, 남자는 남자야, 여자는 여자야, 이런 제한된 이야기는 아니야, 없어요. also unterworfen ist wie 좀 위전하다. 근데 원래는 이거 군대 이야기. 자, 원형 먼저 보자. unterwerfen. 옛날 어떤 왕이 있다고 생각하고 이 왕이 자기 군대, 이 아미 다른 나라 보냈고 완전히 이겼어요. 그래서 이 나라는 이제 내 거야. Der König hat das Land unterworfen. 그래서 완전히 이제 내 거야. 이렇게 잡았어요. Aber einer Sichtweise unterworfen sein bedeutet 이런 관점, 이런 생각 방식이 있기 때문에 이렇게 해야 하죠. 이런 조건이 아예 없어요. 그래서 이런 이야기는 없다. 이 정도로 해석할 수 있으면 충분해. also 결국은 처음부터 남자는 남자야, 여자는 여자야 이런 제한된 관점, 생각 방식이 없고 결과적으로 이런 거로 결과적으로 결국은 gewinnbringend wirkend. der Gewinn ist 수익 아니면 이익이죠. 여기는 돈 이야기는 아니야. 원래는 돈 이야기. 하지만 gewinnbringend bedeutet 어떤 좋은 효과 우리한테 준다. also 결국 수익성 있게 und 다시 효과하다, 효과 준다, 효과가 있는 이야기 etwas wirkt죠.
결국 초음부터 남자 여자 이야기 아예 안 하니까 제한된 관점이 없고 그 때문에 이 수업 방식 자체는 가족이나 학생들한테 많은 수익, 많은 이익을 준다. Das war schon wieder für heute. Ich weiß, dass das ein sehr schwieriges Thema ist. Gerade Feminismus, Männer, Frauen, Bildung, 이거 다 말하기가 편하지 않지, 그죠? Aber in der Prüfung kommen solche Themen oft vor. 시험에서는 이런 테마는 자주 나와. 그래서 적어도 이 테마에 관한 중요한 단어 몇 가지 이해하고 잘 암기할 수 있으면 시험 잘 볼 수 있으니까 그 외에는 뭔가 토론하거나 사람랑 같이 싸우거나 이런 거는 안 하셔도 돼요. 그래도 이 테마 자체가 진짜 많이 나오니까 꼭꼭 표현 외워봅시다. Also, viel Spaß noch beim Üben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.